आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुल्लू में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, असमीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू।
પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સ્વાગત છે તમારું ગુજરાતી ઓનલાઈન ચર્ચ સર્વિસમાં. આ સમય પ્રાર્થનાનો છે. જ્યાં કંઈ તમે છો, તમે તમારા સ્થાન પર ઊભા થઈ શકો છો. આ સમય પ્રભુની સ્તુતિ અને આરાધના કરવાનો છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમારા હાથ, પવિત્ર હાથો સ્વરની તરફ ઉઠાવો. તેની સ્તુતિ, પ્રશંસા અને આદર અને સન્માન આપો, જેનો તો યોગ્ય છે. ઓ હાલેલુયા. રીબ્રાસો કેન્દલહાંદલા ઈરલે કેસ આંગલો દરિઝારલા બા libra atur che dere le chido monda la chido monda la manca dere bodindala libra se che bodonk la hir modere la gandere che dere bodonk la anze idara ba le barcos irle che anche l'ondere che zidara le bond alembro lo idere che dara ban ronda balik redondere che zidara le che dare le che dere che zidara lo cos anche dere le brosida le che dere bodank l'ondere che zidara le che acro lodara la hisa mangola manche dere bosha libara la boda rigazere le che dere bodank l'ondere che zidara le che dara la mango do la hanzi che le la baborish acridiero mondere che dara mango dondara le che zaha. ઓ હાલેલુયા, હાલેલુયા. ધન્યવાદ પરમેશ્વર, ધન્યવાદ. ઓ પ્રભુ, અમારી દરેક સ્તુતિ, પ્રશંસા, સન્માન, આદર તમને મળે પ્રભુ. આ પ્રભુ, તમે સન્માનને યોગ્ય છો. ઓ ધન્યવાદ. અમારા જીવનોને સુંદર બનાવવા માટે, પવિત્ર આત્માની ભેટ માટે પ્રભુ આભાર. ઓ ધન્યવાદ પ્રભુ, ધન્યવાદ. તમારા વચનો દ્વારા અમને આગળ વધારવાને શીખવવા માટે ધન્યવાદ પ્રભુ. આ પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુના નામમાં. ઓ હાલેલુયા. હજુ પણ આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ અને આજે આપણો પ્રાર્થનાનો પહેલો બિંદુ છે તિમોથીના પુસ્તકમાંથી, પહેલો તિમોથીનું પુસ્તક, તેનો બીજો અધ્યાય અને તેનો પહેલાથી ચોથું વચન. અને આપણે પ્રાર્થના કરીશું દરેક મનુષ્યો માટે. વચન કે છે, હવે સૌથી પ્રથમ હું એવો બોધ કરું છું કે વિનંતી, પ્રાર્થના, આજીજી તથા આભાર સ્તુતિ સગળા માણસોને માટે કરવામાં આવે, રાજાઓને માટે તેમજ સર્વ અધિકારીઓને માટે, જેથી આપણે પૂરા ભક્તિભાવથી તથા ગંભીરપણે શાંત તથા સ્વસ્થ રીતે જીવન ગુજારીએ, કેમ કે દેવ આપણા તારનારની નજરમાં એ સારું તથા પ્રિય છે. તે સગળા માણસો ઉદ્ધાર પામે ને તેમને સત્યનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, એવી તેની ઈચ્છા છે. હાલેલુયા. અને બીજું વચન લીધું છે યશાયા, તેનો 45મો અધ્યાય અને 8મું વચન, જે કહે છે, હે આકાશો, તમે ઉપરથી ટપકો, હે વાદળાઓ, તમે ન્યાયપણાની વૃષ્ટિ કરો. પૃથ્વી ઉગડી જાય ને તેમાંથી તારણ ઉદ્ભવે અને તેની સાથે તે ન્યાયપણું ઉપજાવે. મેં યહોવાએ એ ઉત્પન્ન કર્યું છે. હાલેલુયા. મનુષ્યના દરેક રાષ્ટ્રો માટે પ્રાર્થના કરો. આ વર્ષ વાદળ એકઠા થવાનું છે અને જગતના દરેક દેશોના લોકો ઉપર સત્યનિષ્ઠાની વર્ષા થઈ રહી છે. જ્યારે આપણે બોલી રહ્યા છે ત્યારે આપણા વચન સત્યનિષ્ઠા અને ઉદ્ધાર પૃથ્વી પર ઉત્પન્ન કરશે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. ચાલો પ્રાર્થના કરી. Us ancredere bosha librando lo chiza rakezo molengra la manda le kedere budongra librasse che londere che zida le kedere badan londere che zida le kedere badan loza legade le kedere bondere che zib londere che zida librasse che le bosh angle lige de loza ligera ligedere budongra le kedere manda da loza inde le kedere badan loza lege baligo lo boda exangle loza ire le kedere che zandara libra di bus angle de lege da loza inde le kedere badan londara ligrasse che bondere che zida le geza manco lo shaha li baba baroza li gedere boza li grondere che dara manco dondere che zida bodindra anche le grosh indra librasse che ronda ac de mondere la manco dire bosha rebe beberosh ara li gidere che dara manco londere che zida liga la rosa allegeriga la garigare che ribonsa in le mosh anda limons akira bosh in le ge ir mugala his manc der bosh ang dira lege is alosh allegra libosh in le ge der badank londra libro londere che zida le ge manc londere che za. Oh hallelujah, oh hallelujah. Regere bere manc alosh in le ge za alosh hir le ge za alosh indra. ઓ ધન્યવાદ પ્રભુ, ધન્યવાદ પ્રભુ. હા પ્રભુ, આ સમય તમારા ઉદ્ધારનો સમય છે, તમારા સત્યનિષ્ઠાનો સમય છે, ન્યાયપણાનો સમય છે. અને પૃથ્વી પર જ્યારે અમે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છીએ, આ સમય વિશ્વના દરેક દેશોમાં સત્યનિષ્ઠા અને ન્યાયપણું ઉત્પન્ન થઈ રહ્યો છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. ત્યાં ઉદ્ધાર ઉત્પન્ન થઈ રહ્યો છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. આ પ્રભુ, દરેક વ્યક્તિ ઉદ્ધારમાં આવી રહ્યો છે અને ન્યાયપણાને ગ્રહણ કરી રહ્યો છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. અને આ પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં અમે કરીએ છીએ. આમીન. હજુ પણ આપણે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છીએ. પ્રાર્થનાનો બીજો બિંદુ છે એ છે જે ભટકેલા લોકો છે તેમની માટે પ્રાર્થના કરીશું. બીજો કોરિન્થીનું પુસ્તક, તેનો 3જો અધ્યાય, 4થો અધ્યાય અને 3 થી 4 ચોથું વચન. એ કહે છે,
પણ જો અમારી સુવાર્તા ઢંકાયેલી હોય તો તે નાશ પાવનારોને સારું ઢંકાયેલી છે. તેઓમાં આ જગતના દેવે અવિશ્વાસીઓના મન આંધળા કર્યા છે. એ સારું કે ખ્રિસ્ત જે દેવની પ્રતિમા છે તેની મહિમાની સુવાર્તાના પ્રકાશનો ઉદય તેઓ પર ન થાય. અને બીજું વચન લીધું છે પ્રેરિતોના કૃત્યો તેનો 4થો અધ્યાય અને તેનું 12મું વચન. પ્રેરિતોના કૃત્યો તેનો 4થો અધ્યાય અને તેનું 12મું વચન. બીજા કોઈથી તારણ નથી, કેમ કે જેથી આપણું તારણ થાય એવું બીજું કોઈ નામ આકાશ તથા માણસોમાં આપેલું નથી. પ્રાર્થના કરો કે તેમના હૃદયો અંધકારથી દૂર થઈ રહ્યા છે અને તેમના ઉદ્ધાર માટે કે સુવાર્તાનો પ્રકાશ તેમના હૃદયોમાં ચમકે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. ચાલો પ્રાર્થના કરી. રીબ્રોશ આંદ લેગેઝા બ્રાસો કેરેમાં આંક લેગે તેર કુસિંદલા રાબા લેબ્રાલા કીદો રેઇન્દલા હાઝેક લેબોશ આંક દે લેબ્રા લીગાદા માંગ દોરીઝ આલેંગ ઓડિંગ લેબોશ ઈર લેબોશ આંક દે લેબોસા લેબાર માદીર લેબોન્દર ગઝીદર ગદર માંગ લોન્દર ગઝીદરા લેબ્રોસ આલે લેબ્રોસ રેગદાર માંગ લોન્દર ગઝીદર ગદર માંગ લોન્દર ગઝીદરા le babarigo shalegra lego sida la cruz eringra londa regeis anco los andere le bosh arhiza alegda legend urizama kdiros alegre le wonder gziderama le bamaronda legder badang londer gzider gder badang londer gzider gramangra la boza bali gere bosh andre librase ke vodok ligzand lo bosh indre gder badang londer gzidera le brazire le bros alera la hand le rera re do loza la gire le gondar gzinde le gder badong la gir bosh andre le gder badong la zida le bosa lebron anche dire lesa le geis alera la hira moklo shahindara libran zekro shandrigda le geis alud alido rikans hiro mondri gzindala maha limahandle gadar londara o ha gribos ingrele begraha librele gere bodonglaha librale geder mondri gzindara le geis alud indre bosh handara librale ge libosh ariha la khuza Rager har bonder gezindara libralo shaha libralonder gezindele geder badang lo shaha रिब्रोस आंक्र लेगे. ओ हालेलुया हालेलुया. ओ धन्यवाद परमेश्वर, ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद. આ પ્રભુ અમે પ્રાર્થના કરે છે કે અવિશ્વાસીઓના મન પરથી તેમની આંખો ઉપરથી એ અંધવિશ્વાસની અને અવિશ્વાસની પટ્ટીઓ તૂટી રહી છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. હા પ્રભુ શેતાનનો કબજો તેમની પરથી મુક્ત થઈ રહ્યો છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. અને પ્રભુ સુવાર્તાનો પ્રકાશ તેમના હૃદયોમાં ચમકી રહ્યો છે પ્રભુ, અને તેઓ સુવાર્તા ગ્રહણ કરી રહ્યા છે. હા પ્રભુ, તેઓનો ઉદ્ધાર તેમનું તારણ પામી રહ્યા છે પ્રભુ. ધન્યવાદ ધન્યવાદ પ્રભુ. ઓ તમારા અનુગ્રહ માટે જે તેમની ઉપર છે પ્રભુ. ઓ પ્રભુ ધન્યવાદ ધન્યવાદ. અને આ પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુના નામમાં આમીન. હજુ પણ આપણે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છીએ અને આપણા પ્રાર્થનાનો છેલ્લો બિંદુ છે અને એ ફરીથી આપણે લઈશું 1 તિમોથીનું પુસ્તક તેનો 2જો અધ્યાય અને તેનું 4થું વચન, જે કહે છે સગળા માણસો તારણ પામે અને તેમને સત્યનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય એવી તેની ઈચ્છા છે. આપણે પ્રાર્થના કરીશું આપણા કુટુંબીજનો માટે, પડોશીઓ માટે, દોસ્તો માટે જેમનો ઉદ્ધાર નથી થયો, કે તેઓ ઉદ્ધાર ગ્રહણ કરી રહ્યા છે અને તેઓ સત્યના જ્ઞાનમાં આવી રહ્યા છે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં પ્રાર્થના કરીશું કે ઈસુ તેમનો પ્રભુ અને ઉદ્ધાર કરતા બની રહ્યો છે. ચાલો પ્રાર્થના કરીએ આપણે. Librasa kiro logosha adere le bosha la brondere che zida le che derbadang londere geza le mancri dore isa manc der le geza le geza aloza leza le gnorumbro rigaza limondere che zira le che daramanco londere geza limand giza le geza rigaza rigazar le geza mondere che zidara le brande le che derbadong le che daramanco londere che zidara librande le che derbadong le che demang londere che zidara che demang londere che zidara librase che bahang londere le bebe vergosa li bronder gezahale li brabadon ke de mang londer gezidara li grande re hale gede li geza loza hale der monder gezidara li baba lok ale le gondara li mang riza alunda alegre iza mang da magar bahsi le boza le bronder ke der mang londer gezidara li baba si ke alok ozile le ke der mang londara li brande le ke der badang londer gezidara le ke der badang londer gezidara leiza legida mondari che zinde legeza anche londari che zanva libaro bosa indala lebros aind do landle che derbodon la haze che rehe la kere le kere galiga sariga andro ondari che za
Ora baba kaliza, la bakariza mango londere gezide, le gedrevando londere gezide londere gla, librasi vando mango londere gezide, le gedrevando londere gezide, le gedrevando lo shaha, libora hiza mango lora hiza, la hido mosa andra. Oh हालेलुया. ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु અમારા કુટુંબીજનો માટે, મિત્રો માટે પ્રભુ, હા પ્રભુ અમારા પડોશીઓ માટે પ્રભુ, અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે આ સુવાર્તાનો પ્રકાશ તેમના હૃદયોમાં આવી રહ્યો છે. હા પ્રભુ, તેઓ સુવાર્તાને ગ્રહણ કરી રહ્યા છે. ઈસુ ખ્રિસ્ત તેમના જીવનનો પ્રભુ અને સ્વામી બની રહ્યો છે પ્રભુ. હા પ્રભુ, તેઓ નાશમાં નહીં જાય પરંતુ તેઓ તારણ પામશે, અનંત જીવન પામશે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. ઓ ધન્યવાદ પ્રભુ, ધન્યવાદ તમારા અનુગ્રહ માટે, જે સુવાર્તા સાથે સામર્થ્ય તેની સાથે જે જોડાયું છે કે દરેક વ્યક્તિ જે તેને સાંભળે તેનો ઉદ્ધાર થઈ જાય પ્રભુ, તેઓ તારણ પામે અને ઈસુ ખ્રિસ્તનો વિશ્વાસ કરે, ઈસુ તેમનો પ્રભુ અને સ્વામી બની જાય પ્રભુ. અને આ પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં કરીએ છીએ. આમીન. पर तारा नाम कई तो
આજનો સંદેશ છે સાવચેત અને સમજદાર બનો. આજનું વચન લીધું છે રોમનો 8 અને 6 માંથી. દૈહિક મન તે મરણ છે, પણ આત્મિક મન તે જીવન તથા શાંતિ છે. માથી 16:21-23 આપણે ઈસુ અને પિત્તર વચ્ચે એક રસપ્રદ દ્રશ્ય જોઈએ છે. ઈસુ બાપે તેમના શિષ્યોને સ્પષ્ટ કરી દીધું હતું કે તેમના માટે યરૂશાલેમ જવું શાસ્ત્રીઓને હાથે ઘણું વેઠ્યું ને માર્યો. જાઓ અને તેના ત્રીજા દિવસે સજીવન થવું જરૂરી છે. પછી બાઇબલ કહે છે કે પિત્તર પ્રભુને ખાનગીમાં વાત કરવા માટે એક બાજુ લઈ ગયા અને ઠપકો આપવાનું શરૂ કર્યું અને કહ્યું, અરે પ્રભુ, આ તમારી સાથે ક્યારેય ન થવું જોઈએ. પછી ઈસુ બાબે પિત્તર તરફ વળ્યા અને કહ્યું, અરે શૈતાન, મારી પછવાડે જા, તું મને ઠોકરરૂપ છે, કેમ કે દેવની વાતો પર નહીં પણ માણસોની વાત પર તું ચિત્ત લગાડે છે. માથી 16:23 મુજબ. તેણે તરત જ પિત્તરનું મન ઈશ્વર તરફ ફેરવ્યું. તેણે પિત્તરનું મન આત્મિક તરફ વાળ્યું. આ ઈસુના આત્મિકતા વિશે ઘણું કહે છે. તે ઈચ્છતો હતો કે પિત્તર તે જાણે કે ઈશ્વર તરફથી ક્યારે વચન આવે છે કે ક્યારે શૈતાન તરફથી. જ્યારે સંદેશ તમારી પાસે આવે છે ત્યારે તમારે જાણવું પડશે કે તે ક્યાંથી આવે છે. શું તે ઈશ્વરના રાજ્યમાંથી છે, શૈતાનથી છે કે વિશ્વમાંથી? શૈતાન આ દુનિયાનો રાજા છે, તેથી વિશ્વની માહિતી શૈતાન દ્વારા ખરાબ કરેલી છે. તદુપરાંત તમે આ દુનિયાના નથી, યોહાન 15:19 મુજબ. તેથી તમે વિશ્વમાંથી આવતી માહિતી દ્વારા જીવી શકતા નથી. સમજણ અને સમજદારીથી ચાલો, આત્મિક બનો. વચન અને આત્માની દોરણીઓ દ્વારા ઈશ્વર કૃપાથી તમને હંમેશા તેમની સંપૂર્ણ ઈચ્છાને સમજવાની અને ચાલવાની ક્ષમતા આપે છે. તે ઈચ્છે છે કે તમે સાવચેત, સાવધ, સમજદાર, જાગૃત અને તેમના વચનમાં સ્થાપિત થાઓ, જે સાચો પ્રકાશ છે, જે તમને દિશા અને માર્ગદર્શન આપે છે. જો કોઈ એવી બાબત આવે છે કે જે પ્રભુની નથી, તો તેના આત્મા દ્વારા તમને સાચા માર્ગમાં ચલાવવાની માટે તે તૈયાર છે. તમે સુવાર્તાના સત્યને અનુસરતા તેમનો અવાજ સાંભળશો. ચર્ચ માટે પૌલીન પ્રાર્થનાઓ એટલી મહત્વપૂર્ણ છે કે તે કારણ છે. કોલોસે 1:9 તેમણે કહ્યું, તમે સર્વ આત્મિક સમજણ તથા બુદ્ધિમાં દેવની ઈચ્છામાં જ્ઞાનથી ભરપૂર થાઓ. એ માટે અમે તે સાંભળ્યું. તે ધારણાથી તમારે સારું પ્રાર્થના વિનંતી કરવાનું ચૂકતા નથી. હંમેશા તમારા માટે આની પુષ્ટિ કરો. દરેક વખતે જાહેર કરો કે તમે સાવચેત અને સમજદાર છો. તમે બધી શાણપણ અને સમજદારીમાં ઈશ્વરની ઈચ્છાના જ્ઞાને ભરેલા છો. હાલેલુયા. આવો સમય છે પ્રાર્થનાનો. તમે પણ મારી સાથે આ પ્રાર્થનામાં જોડાઈ શકો છો. પ્રિય પિતા, હું સાવધ, સમજુ અને વિવેકી છું. હું બધી બાબતોમાં તમારા પર પૂરા દિલથી વિશ્વાસ કરું છું. તમારા વચન પર આધાર રાખું છું અને ફક્ત તમારી સૂચનાઓ પર કાર્ય કરું છું. હું વચનમાં ઊંડે સુધી મૂળ નખાયેલો છું. ઈસુના નામમાં આમીન. જો તમારે વધુ અભ્યાસ કરવો હોય તો તમે નીતિ વચનો 3:5-6 કલમ, કિસ્સાસ્ત્ર 28 અને 7મી કલમ વાંચી શકો છો. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देती, परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मेरी सेल की गवाही है। मेरा नाम है प्रशंसा साबणे, मैं थाने चर्च से हूँ। मेरी गवाही है कि मेरे सेल में एक टीनेजर आती है। उसके मासिक पाले में बहुत प्रॉब्लम होता था। जो महीने महीने में आता था उसको बहुत तकलीफ होती थी। उसका ब्लीडिंग ज़्यादा जाता था, उसका चक्कर आती थी उसको, और पेट बहुत दर्द होता था। तो वो 2-3 दिन ऐसी उड़ती भी नहीं थी और कुछ खा नहीं पीती थी। तो वो मेरे सेल में आई तो मुझे इसने वो प्रॉब्लम बताया। तो उसको मैंने बोला कि तू घोषणाएं कर, जैसे अपने पास्टर सर सिखाते हैं वचनों के द्वारा उसको लगाना है, वचन बोलना है। मैं उसको वचन भी बोलने के लिए कहा कि 12 साल लोभ आने वाली स्त्री ने
खाली उसका यीशु मसीह का कपड़ा छुआ और वो जो सामर्थ्य निकल के आई उसी से वो चंगी हो गई। तो अब मैं उसे घोषणा करने के लिए सिखाया और उसका अभी उसने दो महीना 3 महीना भी हो गया, उसको अभी कुछ तकलीफ नहीं होती, उसका पेट भी दर्द नहीं होता है, उसका ब्लीडिंग भी नहीं जाता है, अभी अच्छे से उसको नॉर्मल तरीके से वो उसका मासिक पाली आता है। इसलिए वो परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ पास्टर आइजैक सर को, जिन्होंने हमारे लिए ऑनलाइन चर्च उपलब्ध कराए, उसी के द्वारा हम सीख रहे हैं और वचन को लगा रहे हैं। इसलिए पास्टर सर को मैं धन्यवाद देती हूँ। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। तुझे सिंहासन पर हलवा ने तारा मटे हाथ उठाऊं तुझे सिंहासन पर हलवा, तुझे सिंहासन पर हलवा, तुझे सिंहासन पर हलवा। महिमा 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 वाने महिमा 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 वाले के तुझे महिमा मैंने स्तुति ने योग्यपन तुझे सिंहासन पर हलवा ने तारा मटे हाथ उठाऊं तुझे सिंहासन पर हलवा, तुझे सिंहासन पर हलवा, तुझे सिंहासन पर
सिंहासन पर हलवा। આ પ્રભુ તમારા જેવું કોઈ નથી. બીજા બધા પ્રભુઓ હાથોની રચના છે. તમે એકમાત્ર સાચા પરમેશ્વર છો. આખું વિશ્વ તમારું છે. વિશ્વના દરેક દેશ, તેના દરેક વ્યક્તિ, તેની દરેક વસ્તુઓ તમારી છે પ્રભુ. અને અમે મસ્તક નમાવીએ છીએ પ્રભુ તમારી મહાનતાની સામે. ધન્યવાદ પ્રભુ તમારી દયા કરુણા માટે. તમે દયાળુ છો પ્રભુ, તમે કૃપાળુ છો. આભાર તમારા આત્મા માટે જે અમારી અંદર છે. આભાર તમારા વચનોના જ્ઞાન માટે જે તમે અમને આપ્યું છે. આભાર માની છે આ સમય માટે. અમારી પાસે સાંભળવા વાળા કાન અને સમજવાળું એક હૃદય છે અને એક જીભ છે જે હંમેશા ખરું બોલે છે. ધન્યવાદ પ્રભુ. આ વચન અમારી આત્મામાં મળીને વિશ્વાસ ઉત્પન્ન કરશે અને એ પરિણામ લાવશે જેની માટે તે આપણી પાસે આવ્યું છે. ધન્યવાદ આપીએ છીએ પ્રભુ. અને આ પ્રાર્થનાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. બેસી શકો છો તમે. હાલેલુયા. કેટલા લોકો ખુશ છે? સ્વાગત છે તમારું સન્ડેમાં. મને વિશ્વાસ છે કે તમે પરમેશ્વરના આશીષોનો આનંદ લઈ રહ્યા છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જ્યારે વચન આપણી પાસે આવે છે ત્યારે વચન કેવળ એટલા માટે નથી આવતું કે જેથી આપણે વચનથી જ્ઞાન લઈએ. વચન એટલા માટે આવે છે કે જેથી આપણે વચનને આપણા જીવનમાં ઉપયોગ કરીએ. હંમેશા ધ્યાન રાખો. મુશ્કેલી એ છે કે જ્યારે લોકો સ્કૂલ ગયા તો આ બાબત તેમને નહોતી ખબર. જે જ્ઞાન તેમની પાસે આવી રહ્યું છે એ જ્ઞાનને તેમને તમારા જીવનમાં લગાવવાનું છે. તો તેમની પાસે સવાલ હોય છે કે હું ઇતિહાસ કેમ વાંચી રહ્યો છું, હું ભૂગોળ કેમ વાંચી રહ્યો છું, આનો મને શું ફાયદો થશે? કેમ કે તમને નથી ખબર કે આ જ્ઞાનને કેવી રીતે તમારા જીવનમાં લગાવવાનું છે. જે જ્ઞાન તમારી પાસે છે અને તે જ્ઞાનને તમે તમારા જીવનમાં નથી લગાવી શકતા તો એ જ્ઞાન હોવું તેનો કોઈ ફાયદો નથી. તો જ્યારે પણ જ્ઞાન તમારી પાસે આવે પોતાને પૂછો કે હવે હું આ જ્ઞાન સાથે શું કરું? હું આ જ્ઞાન સાથે મારું જીવન વધુ સારું કેવી રીતે બનાવું? કેમ કે તો એ જ્ઞાન સાથે તમે તમારા જીવનને વધુ સારું ન બનાવી શક્યા તો નુકસાન તમારું છે. જ્ઞાન તમારી પાસે લાવવામાં જ એટલા માટે આવે છે જેથી જ્ઞાન દ્વારા તમે એક બદલાવ લાવી શકો, તમારા જીવનને વધુ સારું બનાવી શકો. તો કેવળ જ્ઞાનને પકડી ન લો. જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરવો પણ એક આર્ટ છે, એક જ્ઞાન છે જે તમારી પાસે અવશ્ય હોવું જોઈએ કે આ જ્ઞાનને હું કેવી રીતે અને ક્યાં ઉપયોગ કરું. જ્યારે લોકો ભણી રહ્યા હતા તેમને કહ્યું કે આ ભાષા શીખી લો, આ ભાષા શીખી લો, એ ભાષા શીખી લો. અને તેઓ લડવા લાગ્યા કે મને આટલી બધી ભાષાઓ કેમ શીખવામાં આવે છે? અને તેઓ કહે છે કે ના, મારે નથી શીખવી. કમ ઓન, તમે કોઈ પણ સાયન્ટિસ્ટને પૂછશો તો તમને કહેશે જેટલી વધુ ભાષાઓ તમે જાણો છો એટલું તેજ તમારું દિમાગ ચાલશે. અને જ્યારે તમારી ઉંમર 5 થી 6 વર્ષની છે ત્યારે આ ભાષાઓ શીખવાની યોગ્યતા તમારી અંદર છે. જો તમને વ્યવસ્થિત રીતે દિશા આપવામાં આવે તો તમે 8 થી 10 ભાષાઓ શીખી શકો છો. તો મોટા ભાગે લોકો નથી જાણતા કે આ જ્ઞાનનો શું ફાયદો છે. તો એ જ્ઞાનને તેઓ વેલ્યુ નથી આપતા. જ્ઞાનને એમ જ ફેંકી દે છે. જ્યારે કે એ જ્ઞાન દ્વારા તેમનું જીવન બદલાઈ શકે છે, તેમનું જીવન ઉપર ઉઠી શકે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ.
હાલેલુયા. અને એ જ અજ્ઞાનતા સાથે તેઓ આખું જીવન જીવતા રહે છે. જ્યારે પણ તેમને કોઈ જ્ઞાન આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો, તેઓ કહે છે જ્ઞાન ન આપો. એ જ અજ્ઞાનતા સાથે તેઓ ચર્ચમાં આવી ગયા અને તેઓ પોતાને સવાલ પૂછવા લાગ્યા કે હું આખું બાઇબલ કેમ વાંચું? થોડું વાંચીશ તો નહીં ચાલે, કેમ કે તેમને ખ્યાલ નહોતો કે જ્ઞાન તેમની સાથે શું કરી શકે છે. તો જો તમે સ્કૂલમાં આ મૂર્ખામી કરી હતી, ચર્ચમાં ના કરશો. હાલેલુયા, પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બરાબર છે. જો સ્કૂલમાં કરી હતી કે જ્યાં તમે જ્ઞાન સાથે લડી રહ્યા હતા, મને આટલું કેમ ભણાવવામાં આવે છે અને આટલું કેમ આપવામાં આવે છે, આખરે હું તેનું શું કરીશ? હું કહું થેન્ક ગોડ ગૂગલે તમારી જેમ ન વિચાર્યું કે બધું જ્ઞાન અમારી પાસે કેમ હોવું જોઈએ. કદી ન વિચારો કે જે તમારી પાસે જ્ઞાન આવી રહ્યું છે એ બેકારમાં આવી રહ્યું છે. એ જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરવાનું તમને શીખવાનું છે અને ત્યારે તમે તમારા જીવનને વધુ સારી બનાવી શકો છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો? પડોશીને કહો, જ્ઞાનને નકારો નહીં, જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરો. બરાબર છે. પાસ્ટર ક્રિસે ખ્રિસ્તીપણા વિશે એક સંદેશ આપ્યો કે ખ્રિસ્તીપણાના 3 ડાયમેન્શન છે, 3 ડાયનેમિક્સ છે, 3 આયામ છે, 3 બાબતો છે ખ્રિસ્તીપણાના. અને તેમાં સૌથી પહેલું છે વોક ઓફ ક્રિશ્ચિયાનિટી, ખ્રિસ્તીપણાની યાત્રા, ખ્રિસ્તીપણાની ચાલ. અને બીજું તેમણે કહ્યું કે વર્ક્સ ઓફ ક્રિશ્ચિયાનિટી, ખ્રિસ્તીપણાના કામ. અને ત્રીજું, ધ્યાનથી સાંભળજો, ન વિચારો જ્ઞાન એમ જ આવી રહ્યું છે. જો તમે ધ્યાનથી લેશો તો ઘણા લોકો સાથે હોય છે કે જે જ્ઞાન તેમને સમજમાં નથી આવતું ત્યાં તેઓ કાન બંધ કરી દે છે કે આનો શું મતલબ છે. સાંભળતા રહો, તેનો મતલબ પણ સમજમાં આવી જશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. પડોશીને કહો, સાંભળતા રહો, તેનો અર્થ પણ સમજમાં આવી જશે. કેટલા લોકોએ પિક્ચર અડધામાંથી જોઈ, ક્યારેક તો જોઈ હશે ને, ટીવી પર ચાલી રહી હતી પિક્ચર ને વચમાંથી જોઈ. તમે પોતાને શું કહ્યું? જોતા રહો, સ્ટોરી સમજમાં આવી જશે. પડોશીને કહો, સાંભળતા રહો, સમજમાં આવી જશે. તો ભાગશો નહીં, છોડી ના દેશો તમારા દિમાગ કે શું ચાલી રહ્યું છે, આ કે ખબર નહીં પાસ્ટરે ક્યાંથી શરૂ કરી દીધું. કઈ વાંધો નહીં, સાંભળતા રહો. પડોશી કહો, સાંભળતા રહો, સાંભળતા રહો. અંગ્રેજી મૂવી જોઈને લોકોને અંગ્રેજી પણ સમજમાં આવી જાય છે. નથી આવી જતું? સાઉથનું મૂવી પણ સમજમાં આવી જાય છે. યુપી વાળા બધા સાઉથની મૂવી જોતા રહે છે. તમે કહેશો કે તમને કેવી રીતે ખબર? મને ખબર છે. ત્યારે તો તે લોકોએ સાઉથનું મૂવીને ડબ કરીને હિન્દીમાં નાખી દીધી. તો પડોશીને કહો, ભાગી ના જાઓ, બધું સાંભળતા રહો, સમજમાં આવશે. તો શું કહ્યું તેઓએ? ખ્રિસ્તીપણાના 3 ડાયમેન્શન, 3 ડાયનેમિક્સ, જેમાં પહેલું છે ખ્રિસ્તીપણાની યાત્રા, બીજું છે ખ્રિસ્તીપણાના કામ અને ત્રીજું છે ખ્રિસ્તીપણાનું યુદ્ધ. આ એ પ્રકારે છે કે આમાંથી તમે કઈ પણ વસ્તુ છોડી શકતા નથી. તમે નથી કહી શકતા કે મને આ આપો ને હું આ નહીં લઉં, આ નહીં થાય. આ ત્રણેય વસ્તુઓ તમારે સમજવાની છે. અને આજે જે આપણે મેજર ડિસ્કસ કરવાના છે એ છે ખ્રિસ્તીપણાનું યુદ્ધ. તો તમારું મન બનાવી લો કે જે આ છે એ મારે જોઈએ છે. તમારી પાસે ચોઇસ નથી કે તમે તેને ન લો. આ એ પ્રકારે છે કે તમે પ્રેગ્નેન્ટ હતા અને તમે હોસ્પિટલમાં ગયા, એક બાળકની આશા હતી, તમને 3 બાળકો પેદા થયા. તમે કહો ડોક્ટર મને એક આપી દો, 2 તમે રાખી લો. કરી શકો છો તમે આ. એ 3 ઘર લઈને જવા પડશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બરાબર છે. એવી જ રીતે ખ્રિસ્તીપણાના શું છે? 3 ડાયનેમિક્સ. તમે એક પણ છોડી શકતા નથી જો તમે સંપૂર્ણ ખ્રિસ્તી જીવન જીવવા માંગો છો. ડોન્ટ ટેક આઉટ ધ વર્ડ આઉટ ઓફ યોર લાઈફ. કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં કોઈ પણ વચનને છોડી ન દો કે કે હું આ વચનથી નહીં જીવું અને આ વચનથી જીવીશ. નહીં, તમે કોઈ પણ વચનને છોડી શકતા નથી. એ પૂરું પેકેજ છે. શું છે? કે 3 બાળકો પેદા થયા તો 3ને ઘર લઈ જવા પડશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. હવે તમે ખ્રિસ્તી છો તો તમને આખું બાઇબલ ખબર હોવું જોઈએ અને તમારે આખા બાઇબલથી જીવવું પડશે. તમે અડધા બાઇબલથી જીવીને સંપૂર્ણ આશીષોની આશા નથી કરી શકતા. સો બીકમ સ્માર્ટ. ઘણા લોકો સવાલ પૂછે, પાસ્ટર હું આટલા દિવસથી ચર્ચમાં આવી રહ્યો છું, મારું જીવન ક્યારે બદલાશે? હું કહીશ તમે જ્યારે સંપૂર્ણ બાઇબલથી જીવશો. તમે અડધા બાઇબલથી જીવીને સંપૂર્ણની આશા નથી કરી શકતા. એના જેવું છે કે કોઈની તબિયત ખરાબ છે અને ડોક્ટરે કહ્યું 4 ગોળી લેવાની છે, 4 સવારે લેવાની છે, 4 બપોરે લેવાની છે, ને 4 તમે 2 સવારે લીધી, 2 બપોરે લીધી અને 2 સાંજે લીધી. શું તેની તબિયત સાજી થશે?
પૂછી રહ્યો છું. તમે કહો ડોક્ટર સાહેબ જે તમે ગોળીઓ આપી હતી 3 મહિનાથી લઈ રહ્યો છું, પણ અડધી લઈ રહ્યો છું. ડોક્ટર કે ભાગી જાય. એવી જ રીતે ખ્રિસ્તીપણું છે. તો તમે અડધું નથી જીવી શકતા અહીંયા, કે તમે જેવું જીવન જીવી રહ્યા હતા એવી રીતે જીવશો અને તમે ઈચ્છશો કે બધી આશીષો મળી જાય, પણ એવું થવાનું નથી. આવું થવાનું નથી. સો યુ હેવ ટુ ટેક ધ હોલ પેકેજ. તમારે શું લેવું પડશે? પૂરું પેકેજ. પડોશીને કહો પૂરું પેકેજ. પૂરું પેકેજ, બરાબર ને? આજકાલની એપ ના જેવું છે, જ્યાં સુધી તમે સાઇન ના કરી દો આઈ એગ્રી ત્યાં સુધી એપ ડાઉનલોડ પણ નથી થતી. થાય છે, પૂછી રહ્યો છું તમને, કરો છો ને એપ ડાઉનલોડ, પહેલા શું આવે છે? એગ્રી ટુ ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન. તમે કહો નહીં એગ્રી તો એપ ડાઉનલોડ પણ નથી થતી. એવી જ ખ્રિસ્તીપણું છે. યુ હેવ ટુ એગ્રી વિથ એવરીથિંગ. તમારે સંપૂર્ણ પરમેશ્વરના વચન સાથે સહેમત થવાનું છે. તમે નથી કહેતા કે ઓ મને નથી લાગતું કે હું આ કરી શકીશ. તમારે કરવું પડશે. જો તમે પૂરું પેકેજ ઈચ્છો છો, જો તમે સંપૂર્ણ આશીષ માંગો છો, નહીં તો એ આગળ નહીં વધે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. એ જ કારણ છે કે આપણે પ્રાર્થનાઓ કરીએ છીએ કે ખ્રિસ્તી શું બની જાય? પરિપક્વ બની જાય. તમે પરમેશ્વરની દરેક સમજ સાથે, આ એ પ્રાર્થનાઓ હતી જે પાઉલ પ્રેરિતે કરી. પરમેશ્વરની સંપૂર્ણ સમજ. અને આ એ સમય છે જ્યારે આપણે ક્યાં આવી ગયા છીએ? એફેસોની પુસ્તક 4:11-12 જે આપણે વાંચ્યું કે આપણે ક્યાં આવી ગયા છે? સિદ્ધતામાં. તો આ સમય એ છે કે જ્યાં તમારી પાસે સંપૂર્ણ સમજ હોઈ શકે છે, સંપૂર્ણ સિદ્ધતા હોઈ શકે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? તો ખ્રિસ્તીપણાના કેટલા આયામ છે? કેટલા? પહેલું શું છે? ખ્રિસ્તીપણાની યાત્રા. બીજું છે ખ્રિસ્તીપણાના કામ, અને ખ્રિસ્તીપણાનું યુદ્ધ. ખ્રિસ્તીપણામાં એક યુદ્ધ છે જેની પર આજે આપણે વાત કરવાના છે, અને આપણો ટોપિક છે ફાઇટ લાઇક મેન. પુરુષોની જેમ લડો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જો તમે મહિલા છો તો મારી સાથે લડવા ના આવશો. તમે એમ કેમ કહ્યું કે પુરુષોની જેમ લડો? આ એક ડાયલોગ છે, આ કોઈ જેન્ડર બેઝ નથી, બરાબર છે? તમારા દિમાગમાં મારી સાથે લડવા ના લાગુ કે પાસ્ટરે પુરુષોની વાત કરી, મહિલાઓની કેમ ન કરી. તો જે ક્રાંતિકારી તમે છો એ બહાર મૂકી દેજો, અંદર મારું સાંભળી લો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તો એ મહિલા પુરુષ તમારા દિમાગમાંથી નીકાળીને રાખી દો. હાલેલુયા. તો ટોપિક શું છે? ફાઇટ લાઇક મેન. કેમ કે ખ્રિસ્તીપણામાં એક યુદ્ધ છે. ઘણાને નથી ખબર. ઘણા ચર્ચીસમાં ખ્રિસ્તીપણાના યુદ્ધ વિશે નથી શીખવવામાં આવ્યું. તેઓ ક્યાં રોકાઈ ગયા? એક ગાલ પર કોઈ મારેગા ચાટા, દૂસરા ભી ગાલ દેના. મેં કહ્યું ઘણું સારું છે. મેં કહ્યું આ પહેલું ચેપ્ટર હતું. સિનિયર ચેપ્ટર્સમાં લડાઈ પણ છે. પ્રેઝ લોર્ડ. હાલેલુયા. શું છે સિનિયર ચેપ્ટર્સમાં લડાઈ? તો ઘણા ચર્ચ સિનિયર ચેપ્ટર સુધી ન પહોંચ્યા. તેઓ ક્યાં રોકાઈ ગયા? એક ગાલ પર કોઈ મારેગા. મેં કહ્યું સિનિયર ચેપ્ટરમાં લડાઈ છે. વાંચો બાઇબલમાં જઈને. આ શિષ્યો ઈસુ ખ્રિસ્તને પૂછી રહ્યા હતા, અમે શું કરીએ? ભાલાવાલા ખરીદી લઈએ? તેને કહ્યું ન ખરીદો. પછી એક દિવસ કહ્યું કે આ ખરીદી લો. હું નથી કહી રહ્યો કે આપણી લડાઈ ભાલાની છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પણ સિનિયર ચેપ્ટર્સમાં લડાઈ છે. પડોશીને કહો સિનિયર ચેપ્ટરમાં લડાઈ છે. એવું છે નાનું બાળક છે તમારું, નાના બાળકને તમે કહો છો બેટા અંકલ ઘણા સારા છે, કાકી ઘણા સારા છે, કાકા ઘણા સારા છે, દુનિયા ઘણી સારી છે. પછી જ્યારે છોકરો 18 વર્ષનો થઈ જાય છે તેને કહે છે બેટા દુનિયા બહુ ખડૂસ છે, બચીને રહેજે. સમજમાં આવી ગયું તમને? તો સિનિયર ચેપ્ટર. તો શેમાં છે આજે આપણે? સિનિયર ચેપ્ટરમાં કે ખ્રિસ્તીપણાનું યુદ્ધ. પડોશીને કહો ખ્રિસ્તીપણાનું યુદ્ધ. તો ખ્રિસ્તીપણામાં શું છે? એક યુદ્ધ જે તમારે જાણવું પડશે ને તમારે લડવું પડશે. ઘણા લોકોને નથી ખબર. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. છો તમે મારી સાથે? ચાલો વાંચીએ છીએ માથી 11મો અધ્યાય અને 12મું વચન. અને યોહાન બપ્તિસ્માના વખતથી તે હજુ સુધી આકાશના રાજ્ય પર બળાત્કાર કરાય છે, ને બળાત્કાર કરનારાઓ બળાત્કારથી તે લઈ લે છે. એ કહી રહ્યો છે કે સ્વર્ગના રાજ્ય પર પ્રહાર થઈ રહ્યો છે. પણ જે બળવાન હતા તેમણે શું કર્યું? તેમણે પ્રહારને સહન કરી લીધા અને રાજ્યને શું કર્યું? છીનવી લીધું. કોઈ બીજું હતું જે રાજ્યને છીનવી લેવા માંગતું હતું, પણ જેઓ બુદ્ધિમાન હતા, શક્તિશાળી હતા, તેમણે શું કર્યું કે એ રાજ્યને છીનવી લીધું. એટલે કે યુદ્ધ ચાલતું આવ્યું છે, રાજ્ય ઉપર પ્રહાર થતો રહ્યો છે. જે રાજ્યને તમે છો એ રાજ્યમાં લડાઈ ચાલતી રહી છે. જે આજે તમારી પાસે છે તેની માટે ઘણા લોકોએ લડાઈઓ લડી છે. જો એ લોકોએ લડાઈ ન લડી હોત તો જે આજે આપણી પાસે છે આપણી પાસે ન હોત. ઉદાહરણ તરીકે આપણે આજે પાણી પીએ છીએ, બિસ્લરી નથી પીતા પાણી આપણે. બોટલમાં પાણી કેટલા લોકોએ પીધું છે? કદી બોટલ ખરીદીને પાણી પીધું છે? કેટલાએ પીધું છે? બધાએ પીધું છે. થેન્ક યુ.
પરંતુ એક પહેલો વ્યક્તિ હતો જેણે કહ્યું કે ઇન્ડિયામાં બોટલમાં પાણી વેચીશું. લોકોએ કહ્યું કે આ પાગલ છે, ઇન્ડિયામાં પાણી નહીં વેચાય. ઇન્ડિયામાં દરેક જગ્યાએ હેન્ડપંપ છે, ગામડાઓમાં છે, આટલી નદીઓ છે, અહીંયા પાણી નહીં વેચાય. એણે કહ્યું નહીં વેચાશે. એણે પોતાની લડાઈ લડી. અને આજે ભારતમાં ખબર નહીં કેટલી કંપનીઓ છે જે પાણી વેચીને પોતાનો ધંધો ચલાવી રહી છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો જે આજે તમારી પાસે છે તેની માટે કોઈએ તેની લડાઈ લડી. જે મહિલાઓ લિપસ્ટિક લગાવી રહી છે, કઈ મહિલાએ તેની લડાઈ લડી હતી? પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. જો તમે આજે ઘૂંઘટ ઓઢ્યા વગર ચાલી રહ્યા છો તો તેની લડાઈ કોઈ લડી હતી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. જો મહિલાઓ આજે જીન્સ પહેરી રહી છે તો એની માટે કોઈ મહિલાએ લડાઈ લડી હતી. આજે જે આપણી પાસે છે તે બીજાઓની લડાઈનું પરિણામ છે. તો આપણે નથી કહી શકતા કે અમે નહીં લડીએ અને જે કંઈ અમને કહેવામાં આવશે અમે તેને સરેન્ડર કરી દઈશું. તે મૂર્ખતા હશે. વી લર્ન ટુ ફાઇટ. આપણે લડતા શીખવું પડશે. તો જ્યારે આપણે લડાઈની વાત કરી રહ્યા છે, આપણે તલવારની વાત નથી કરી રહ્યા, બંદૂકની વાત નથી કરી રહ્યા, લાઠીની વાત નથી કરી રહ્યા કે બોમ્બની વાત નથી કરી રહ્યા. આપણે શેની વાત કરી રહ્યા છે? લડાઈની. આગળ વધીશું તમને સમજમાં આવશે કઈ લડાઈ. પરંતુ પહેલા તમારે મન બનાવવું પડશે કે મારે લડતા શીખવું પડશે. કેમ કે ખ્રિસ્તીપણામાં એક યુદ્ધ છે. There is a fight to fight. પહેલો તિમોથી 6 અધ્યાય 12મું વચન લખ્યું છે, વિશ્વાસની સારી લડાઈ લડ. બોલો, વિશ્વાસની સારી લડાઈ લડ. લડ કે લડાવ. કેટલા લોકો કહે છે પાછું તમે લડી લો, અમે ઘરે જઈને બેસી જઈએ છીએ. મેં કોઈ અહીંયા કહે છે કે લડો. યુ ગોટ ટુ ફાઇટ. આ લડાઈ છે, તમારે લડવી પડશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને લડાઈ સાની છે? વિશ્વાસની. બોલો, વિશ્વાસની સારી લડાઈ લડ. બોલો, વિશ્વાસની સારી લડાઈ લડ. અને સારી વસ્તુ એ છે કે તેણે તિમોથીને કહ્યું કે વિશ્વાસની સારી લડાઈ લડ. કયા અધ્યાયમાં કહ્યું? તેને 6 અધ્યાયમાં કહ્યું, પહેલા અધ્યાયમાં ન કહ્યું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. બરાબર છે. તો તમે સિનિયર થઈ જશો, ખ્રિસ્તીપણામાં આગળ વધશો, ત્યારે તમને સમજમાં આવશે કે એક લડાઈ પણ છે. તો બેટર છે સમજી જાઓ. એક લડાઈ છે જે તમારે લડવાની છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પડોશીને કહો એક લડાઈ છે જે લડવાની છે. એક લડાઈ છે જે લડવાની છે. અને કોની જેમ લડવાની છે? પુરુષોની જેમ. એટલે કે કેવી રીતે લડવાની છે? સારી રીતે લડવાની છે. આપણે મૂર્ખ નથી હોઈ શકતા કે જે આપણને આપવામાં આવ્યું છે તે એમ જ આપણે સોંપી દઈએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. આજે જે બાઇબલ આપણી પાસે છે, લોકોએ તેમનું રક્ત વહેવડાવ્યું છે ત્યારે બાઇબલ આપણી પાસે છે. આજે ચર્ચ ભેગા થઈ રહ્યા છે તેની માટે લોકોએ શું લડી છે? લડાઈ. તો એવું ન વિચારો કે તમે નહીં લડો અને કોઈ તમારી માટે લડશે. એવું થવાનું નથી. યુ ગોટ ટુ ફાઇટ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. નીતિ વચન 24મો અધ્યાય 10મું વચન. જો તું સંકટને દિવસે ના હિંમત થઈ જાય તો તારું બળ થોડું જ છે. એ કહી રહ્યો છે કે જ્યારે વિપત્તિ આવી ને તું ભાગી ગયો તો એનો અર્થ છે કે તારી અંદર કોઈ બળ હતું જ નહીં. કેટલા લોકો હોય છે થોડી ઘણી મુશ્કેલી આવે ભાગી જાય છે. થોડી મુશ્કેલીમાં જ ભાગી જાય છે. કેમ કે તેમના દિમાગોમાં તેઓ લડવા માટે તૈયાર નથી. તેઓ લડવા નથી માંગતા. તેઓ ઈચ્છે છે કે વસ્તુઓ તેમની જાતે થઈ જાય. અને જ્યારે વસ્તુઓ પોતાની જાતે નથી થતી ત્યારે તેમની અંદર લડવાની યોગ્યતા નથી. They don't want to fight. તેઓ એકદમ હલકા ફુલકા છે. હલકા ફુલકા. બહારથી ભારે દેખાય છે, અંદરથી એકદમ હલકા છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. મને યાદ છે 8-10 વર્ષ પહેલાની વાત છે, જ્યારે મારું શૂટિંગ હતું. 8 વર્ષ પહેલા કદાચ, 8 વર્ષ હશે કદાચ. તો શૂટિંગ હતું તો હું એક સોફા ખરીદવા ગયો. મોટો સોફા હતો. રેટ પણ ઘણો વધારે હતો. 80,000 એ પહેલા સમય હતો. 8 વર્ષ પહેલા 80,000 મોટી વસ્તુ હતી. તો હું ઘણો ખુશ થયો. મેં કહ્યું ઓ વાવ, શૂટિંગ પણ હતું તો ખરીદી લીધો અમે સોફા. પછી સોફાને ઉઠાવો, એક હાથથી ઉઠાવી લીધો. કેટલા લોકો આવા જ હોય છે, દૂરથી કેવા દેખાય છે, બળવાન, અને નાની મુશ્કેલીમાં ભાગી જાય છે. એમની અંદર કશું નથી. યુ કેન નોટ બી ધેટ વે. તમે એ પ્રકારે નથી હોઈ શકતા. એ કહે છે કે તું સંકટને દિવસે નાહિંમત થઈ જાય તો તારું બળ થોડું જ છે. યુ ગોટ ટુ ફાઇટ. તો તમે નથી કહી શકતા કે મુશ્કેલી છે તો લડો. મુશ્કેલીનો અર્થ એ નથી કે તમે ભાગી જાઓ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. પડોશીને કહો લડતા શીખી લો. પુરુષોની જેમ લડવાનું શીખી લો. ખ્રિસ્તીપણાનું એક યુદ્ધ છે. ખ્રિસ્તીપણામાં એક યુદ્ધ છે. એક લડાઈ ચાલી રહી છે. જો તમને લાગી રહ્યું હતું કે લડાઈ નથી ચાલી રહી તો હું તમને કહી રહ્યો છું કે લડાઈ ચાલી રહી છે. યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. ઘણા લોકોને ખબર જ નથી કે લડાઈ ચાલી રહી છે. તેમને એવું લાગે છે કે બધું પોતાની જાતે થઈ રહ્યું છે, કે નહીં, એક લડાઈ ચાલી રહી છે. અને એ તો તેઓ ખુલીને બોલી રહ્યા છે, નથી બોલી રહ્યા. તેઓ લડાઈ ખુલ્લામ ખુલ્લા બોલી રહ્યા છે. એ દિવસે કોઈએ મને મોકલ્યું કે હવે બાળકોને, ઘણા લોકો કહે છે અમારા બાળકોનું ભણતર કરવું જરૂરી છે. મેં કહ્યું હું તમને બતાવું તમારા બાળકોની ભણતર કેટલું જરૂરી છે. તમને ખ્યાલ પણ છે તેમને શું ભણાવી રહ્યા છે? નહીં, અમારું બાળક લીડર નહીં બની શકે, તે ચર્ચમાં નહીં આવી શકે. તમને ખ્યાલ છે બહાર શું શીખવી રહ્યા છે તેમને?
તો કદાચ હું તમને દેખાડી શકું. કેન યુ ગીવ ઇટ ટુ? ઓકે, આઈ વિલ ગીવ ઇટ ટુ યુ. આઈ વિલ શો યુ સમથિંગ. તો તમે મૂર્ખ છો જો તમને ખ્યાલ નથી કે દુનિયામાં શું ચાલી રહ્યું છે. અને તમને લાગે છે કે મારો બાળક લીડર બની જશે તો તેનું ભણતર અટકી જશે. તમને ખ્યાલ પણ છે બાળકોને શું ભણાવવામાં આવે છે, તમારા બાળકો સાથે શું ખેલવાડ થઈ રહ્યો છે, શું ખ્યાલ છે તમને? જાણકારી લો કે શું વાંચે છે, જાણકારી લો કે તે એના ફોનમાં શું જુએ છે, ત્યારે તમને ખ્યાલ આવી છે કે તે તમારું બાળક જે ભોળું દેખાય છે એ શું કરી રહ્યું છે. તેઓ કહે છે, ઓ અમને અમારા બાળકો પર વિશ્વાસ છે. મેં કહ્યું તમે આળસુ છો એટલા માટે તમને તમારા બાળકો પર વિશ્વાસ છે. તમે મહેનત કરવા નથી ઈચ્છતા, તમારામાં લડવાની હિંમત નથી કે કેવી રીતે તમારા બાળકોને સુધારે. તમને તમારા બાળકો સુધારતા નથી આવડતું તો કહે છે બેટર છે બગડવા દો. યુ ડીડ નોટ હેવ ફાઇટ. તમારી અંદર લડવાની તાકાત જ નથી કે તમે તમારા બાળકોને પણ સુધારી શકો. તમે તમારા બાળકની આંખોમાં આંખો નાખીને કહી શકો કે બકવાસ બંધ કરીને તો 2 આપીશ. જ્યાં તમે તમારા બાળકોને તેમની ભૂલ રિયલાઇઝ કરાવી શકો. તમારી અંદર હિંમત નથી, લડવાની તાકાત નથી. એ જ કારણે તમે કહો છો અમારો બાળક ચર્ચમાં કંઈ કામ નહીં કરી શકે. મેં કહ્યું નહીં કરવા દો, હું જોઉં છું તારે. તમને ખ્યાલ નથી અમારા બાળકો સાથે બહાર શું કરી રહ્યા છે. એક હું જ છું જે તમારું ભલું ઈચ્છું છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. હાઉ મચ ટાઈમ વિલ ઇટ ટેક? પડોશની કહો લડવાનું શીખો, લડતા શીખી લો. સંકટના સમયે ભાગો નહીં. પડોશીને કહો સંકટના સમયે ભાગો નહીં. તો જ્યારે વસ્તુ ખરાબ થઈ જાય ત્યારે શું કરો? લડો, ઊભા રહો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. ભાગવાથી કંઈ મળવાનું નથી, લડશો તો જીતવાની ગેરંટી છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? બોલો હું લડી શકું છું, હું લડી શકું છું, હું ખરી વસ્તુઓ માટે લડી શકું છું અને જીત મારી છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? આઈ વિલ શો યુ સમથિંગ. હે કિડ્સ, લેટ હેવ અ ફન આફ્ટર સ્કૂલ એટ સેટન્સ ક્લબ. તમને ખ્યાલ નથી તમારા બાળકોને તેઓ ક્યાં લઈ જઈ રહ્યા છે. લખ્યું છે ત્યાં આગળ, હે કિડ્સ, લેટ્સ હેવ અ ફન આફ્ટર સ્કૂલ એટ સેટન્સ ક્લબ. સાયન્સ પ્રોજેક્ટ, પઝલ્સ એન્ડ ગેમ્સ, આર્ટ્સ એન્ડ ક્રાફ્ટ, નેચરલ એક્ટિવિટીઝ. મારું બાળક ચર્ચમાં લીડર નહીં બને. મેં કહ્યું નહીં બનો, તેઓ શેતાન બનાવી દેશે તેને. ધીસ ઇઝ વોટ ઇઝ હેપનિંગ આઉટસાઇડ. નહીં, તેની પાસે ટાઈમ નથી, તેનું ભણતર કરવું જરૂરી છે. મેં કહ્યું તમને ખ્યાલ પણ છે તેઓ તેને શું ભણાવી રહ્યા છે? તમે કદી તેમની પુસ્તકો ઉઘાડીને જોયું કે એ પુસ્તકોમાં શું લખ્યું છે? કદી તમે એ પુસ્તકો ઉઘાડીને વાંચી? કેટલી એન્ટી બાઇબલ છે, કેટલું બાઇબલના વિરોધમાં લખ્યું છે, કેટલું મનુષ્યના વિરોધમાં લખ્યું છે, કેટલી નફરત તેમની અંદર ભરવામાં આવે છે. ક્લાસમાં તેમના ટીચર તમને શું શીખવી રહ્યા છે? એક જગ્યા જ્યાં આપણે તમને સુધારી શકીએ છીએ એ જગ્યા પર તમે જેને દૂર રાખો છો, તો રાખો તેમને દૂર. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બીકોઝ યુ ડોન્ટ હેવ ગટ્સ. તમારી અંદર તમારા બાળકોમાં આંખોમાં આંખો નાખીને તેમને સુધારવાના ગટ્સ નથી. યુ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ફાઇટ. એટલે કોણ લડે? ઘરમાં શાંતિ જોઈએ છે, શાંતિ માટે પણ લડવું પડે છે. પડોશી કહો શાંતિ માટે પણ લડવું પડે છે. પડોશી કહો શાંતિ માટે પણ લડવું પડે છે. નથી ખબર તમને? આ ના જાણકારી હોય તો હું તમને આપું છું. લખ્યું છે અહીં આગળ, હે કિડ્સ, લેટ્સ હેવ ફન એટ સેટન્સ ક્લબ. ધીસ ઇઝ વોટ ઇઝ હેપનિંગ. આખા વિશ્વમાં થઈ રહ્યું છે. તમારા બાળકોને એમના દોસ્ત આ બધું શીખવી રહ્યા છે. તમને ખ્યાલ પણ છે તેમને શું શીખવવામાં આવે છે, કયા પ્રોગ્રામ તેઓ જુએ છે? નહીં, અમને અમારા બાળક પર વિશ્વાસ છે. મેં કહ્યું આળસુ મા બાપ છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો? પડોશીને કહો લડાઈ લડો, લડાઈ લડો, લડાઈ લડો, વસ્તુઓને બદલો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઓકે, લુક 18:1 ઘણું ફેમસ વચન. અહીંયા ઈસુ ખ્રિસ્ત વાત કરી રહ્યો છે. બોલો, અહીંયા ઈસુ ખ્રિસ્ત વાત કરી રહ્યો છે. સર્વદા પ્રાર્થના કરવી જોઈએ અને કાયર થવું નહીં, તે શીખવવા સારું તેણે તેઓને એક દ્રષ્ટાંત કહ્યું. કાયર થવાનો અર્થ શું છે? કે મનુષ્ય નિત્ય પ્રાર્થના કરવી જોઈએ અને હાર ન માનવી જોઈએ. બોલો, મનુષ્ય નિત્ય પ્રાર્થના કરવી જોઈએ અને હાર ન માનવી જોઈએ. ફરીથી બોલો, મનુષ્ય નિત્ય પ્રાર્થના કરવી જોઈએ અને હાર ન માનવી જોઈએ. આ શું કહી રહ્યો છે? કે લડો. આ વચનમાં શું લખેલું છે? લડાઈ. કે મનુષ્ય નિત્ય પ્રાર્થના કરવી જોઈએ અને હાર ન માનવી જોઈએ. હાર ન માનવી જોઈએ. તમે હાર નથી માની શકતા. એનો અર્થ શું છે? કે લડો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. યુ ગોટ ટુ ફાઇટ. યુ ગોટ ટુ ફાઇટ. તમારે લડવું પડશે. જો તમે લડશો નહીં તો કોઈ બીજું વ્યક્તિ એ વસ્તુને છીનવીને જતો રહેશે. જ્યારે આપણે વાંચ્યું કે પરમેશ્વર રાજ્ય પર શું થતું હોય, બળાત્કાર થતો આવ્યો છે, પ્રહાર થતો આવ્યો છે, તો જો તમે તમારા બાળકો માટે નહીં લડો તો બીજું કોઈ તમારા બાળકને છીનવીને જતું રહેશે. ત્યાં શું ચાલી રહી છે? એક લડાઈ. યુ ગોટ ટુ ફાઇટ. તમારે દરેક આત્મા માટે શું કરવું પડશે? લડવું પડશે. જો તમે એ આત્માને જીત્યા પછી ચર્ચમાં નહીં લઈ જઈ શકો તો શૈતાન એ આત્માને ક્યાં લઈ જશે? નરકમાં. યુ ગોટ ટુ ફાઇટ. તમારે તમારા સેલને ચલાવવા માટે શું કરવું પડશે? લડવું પડશે.
તમારે તમારો દશાંશ આપવા માટે લડવું પડશે, તમારી પાર્ટનરશિપ આપવા માટે લડવું પડશે. કેમ કે જો તમે પૈસા અહીંયા નહીં આપો તો શેતાન તમારા પૈસાને ખોટી જગ્યાએ લઈ જશે અને એને ખબર છે કે ત્યાંથી કંઈ મળવાનું નથી. પણ ચર્ચમાં જે આપશો પરમેશ્વર તેને વધારીને તમને આપશે. સો યુ ગોટ ટુ ફાઇટ. તમારે લડવું પડશે. તમે ચૂપચાપ નથી બેસી શકતા. યુ ગોટ ટુ ફાઇટ. બીકમ અ ફાઇટર. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જે કંઈ તમને કહેવામાં આવે કરવા માટે યુ ગોટ ટુ ફાઇટ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બીજું વચન. કોઈ કહેશે ઓ પાસ્ટર તમે ખોટું શીખવી રહ્યા છો. હા, હું ખોટું શીખવી રહ્યો છું કે આમાં ક્યાં લડાઈ લખેલી છે. મેં કહ્યું ઓકે. તેને શું કહ્યું? મનુષ્ય રીતે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ અને હાર ન માનવી જોઈએ. ઓકે, ચલો આગળ વાંચીએ છીએ. આ તેને કહ્યું અને પછી શું કહ્યું? દ્રષ્ટાંત. તમને ખ્યાલ છે ને ઈસુ ખ્રિસ્ત કેવી રીતે વાત કરતો હતો? પહેલા વાત કરતો હતો અને પછી સમજાવવા માટે શું આપતો હતો? એક્ઝામ્પલ. શું આપ્યું તેને? તો અહીંયા શું તેને આપ્યું? ફરી એક્ઝામ્પલ. જે તેને કહ્યું. ચલો વાંચીએ છીએ આપણે. એક શહેરમાં એક ન્યાયાધીશ હતો. હા, તે દેવથી બીતો નહોતો તેમજ માણસને ગણકારતો નહોતો. થર્ડ ક્લાસ ન્યાયી, ખડૂસ ન્યાયાધીશ. બોલો, ખડૂસ ન્યાયાધીશ મળ્યા છે તમને આવા લોકો? ના તેઓ દેવથી બીતા હતા ના માણસને ગણકારતા હતા. આવો જ વ્યક્તિ છે અહીંયા ગાડી. એક શહેરમાં એક ન્યાયાધીશ હતો. તે દેવથી બીતો નહોતો તેમજ માણસોને ગણકારતો નહોતો. કદી મળ્યા છે તમને આવા લોકો? નથી મળ્યા? મળે છે ને? હોય છે ને આવા જે બિલકુલ ખડૂસ હોય છે. ટોપ ક્લાસ ખડૂસ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને આ કોણ હતો? ન્યાયાધીશ, શક્તિશાળી ખડૂસ. જજ શું હોય છે? શક્તિશાળી. અને એ દિવસોમાં જજ ઘણા શક્તિશાળી હતા. આજના દિવસે પણ જજીસ ઘણા શક્તિશાળી છે, પણ તેઓએ પોતાની સામે સરકારોને આપી દીધી છે. એ વાત અલગ છે. પણ ન્યાયાધીશો હંમેશાથી ઘણા શક્તિશાળી રહ્યા છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો એક શહેરમાં એક ન્યાયાધીશ હતો. તે દેવથી બીતો નહોતો તેમજ માણસોને ગણકારતો નહોતો. નંબર 1 ખડૂસ. નેક્સ્ટ. તે શહેરમાં. બોલો, તે શહેરમાં. તો સમજમાં આવી ગયું? તો આ વાતમાંથી બહાર નહીં નીકળો ને. તે શહેરમાં. બોલો, તે શહેરમાં એક વિધવા હતી. બોય. કોણ હતી? એક વિધવા. એકલી સ્ત્રી, કોઈ સાથ આવવા વાળું નહોતું. એકલી. અને સામે કોણ છે? બોલો, ખડૂસ ન્યાયાધીશ. પરમેશ્વર કહ્યું કે તેના પરમેશ્વરથી બીતો હતો ન મનુષ્યથી. અને આ કોણ હતી? વિધવા. તે વારંવાર તેની પાસે આવીને કહેતી હતી કે મારા વાદીની પાસેથી મને દાદ અપાવ. આ વિધવા હતી. તેનો પતિ મૃત્યુ પામ્યો હશે અને કોઈ તેની સંપત્તિ કદાચ હડપવા માંગતું હશે. ખ્યાલ નહીં શું કરવા માંગતા હતા લોકો. કોઈને કોઈ મુશ્કેલી હતી. પણ આ શું હતી? વિધવા. અને તેની સહાયતા કરવા વાળું કોઈ નહોતું. પરંતુ આ સ્ત્રી બુદ્ધિમાન હતી. તે શહેરમાં એક વિધવા હતી. તે વારંવાર તેની પાસે આવીને કહેતી હતી કે મારી વાદીની પાસેથી મને દાદ અપાવ. શું આ સ્ત્રીને ખ્યાલ નહોતો કે જેની પાસે જઈ રહી છે એ ખડૂસ ન્યાયાધીશ છે? પણ આ સ્ત્રીને કઈ ખબર હતી. એ શહેરમાં એક વિધવા હતી. તે વારંવાર તેની પાસે આવીને કહેતી હતી કે મારા વાદીની પાસેથી મને દાદ અપાવ. તે ત્યાં આગળ અડી હતી. તે હાર માની નહોતી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? ત્યાં અડી હતી. એ શહેરમાં એક વિધવા હતી. તે વારંવાર તેની પાસે આવીને કહેતી હતી કે મારા વાદીની પાસેથી મને દાદ અપાવ. આગળ. કેટલીક મુદ્દત સુધી તે એમ કરતા ઈચ્છતો નહોતો. હા. બોલો, તો ઈચ્છતો નહોતો. તો અહીંયાથી શું શીખીશું? બોલો, લડાઈ લાંબી ચાલે છે. ઘણાને તો આ પણ નથી ખબર. અમે આજે પ્રાર્થના કરીશું, કાલે બદલાઈ છે. મેં કહ્યું લડાઈ લાંબી ચાલે છે. લડાઈ કદી એક દિવસમાં ખતમ નથી થતી. તો અહીંયા શું કહે છે કે કેટલીક મુદ્દત સુધી તે એમ કરતા ન ઈચ્છતો હતો. એનો અર્થ છે કે આ સ્ત્રી વારંવાર તેની પાસે જઈ રહી હતી. વારંવાર આ સ્ત્રી આજીજી કરી રહી હતી. એટલે કે આ લડાઈ લાંબી ચાલી રહી હતી. લડાઈઓ એક દિવસમાં ખતમ નથી થતી. તો જે તમે બદલવા માંગો છો તે કદાચ એક દિવસમાં ન બદલાય. પણ શું તમારી અંદર હિંમત હશે ત્યાં ઊભા રહેવાની? કેટલીક મુદ્દત સુધી તે ન માન્યો. લડાઈઓ લાંબી ચાલે છે. જે બદલાવ તમે ઈચ્છો છો એક દિવસમાં નથી આવતો. તો હાર ન માની લો કે ઓ જે બદલાવ ઈચ્છતો હતો તે ન આવ્યો. નહીં, ત્યાં બન્યા રહો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. પરંતુ ત્યાં ટક્યા રહો. ભલે તમારી ખોટી આદતો હોય, ભલે કેમ કંઈ પણ ન હોય, ત્યાં બન્યા રહો. કેમ કે બદલાવ એક દિવસમાં નહીં આવે. બદલાવમાં શું લાગે છે? સમય. લડાઈ શું ચાલે છે? લાંબી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેટલીક મુદ્દત સુધી તો તે ન માન્યો, પરંતુ અંતમાં ઘણી મોટી વસ્તુ છે. પરંતુ અંતમાં કેટલાય ક્રિકેટ મેચ જોઈ છે, ફૂટબોલ મેચ જોઈ છે. શું પહેલી ઓવરમાં જ રિઝલ્ટ આવી ગયું? રિઝલ્ટ ક્યારે આવ્યું? અંતમાં. રિઝલ્ટ ક્યારે આવ્યું? જો તમે લડાઈ લડતા રહેશો તો અંતમાં રિઝલ્ટ આવશે ને તમારા પક્ષમાં આવશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. પહેલા લડાઈ લડો તો અંત સુધી પહોંચો તો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. કેટલાક લોકો લડાઈ વચમાં છોડી દે છે. તેઓ અંત સુધી પહોંચતા જ નથી.
કોઈ પણ રિઝલ્ટ શરૂઆતમાં નથી આવતું, રિઝલ્ટ ક્યાં આવે છે? અંતમાં. સો યુ ગોટ ટુ ફાઇટ. તો તમારે ક્યાં સુધી રોકાવું પડશે? અંત સુધી. પડોશી કહો, અંત સુધી રોકાઈ રહો, વચ્ચે છોડીને ભાગો નહીં. બોલો, વચમાં છોડીને ભાગો નહીં. લડો. તેઓ તમને કહી રહ્યા છે, ઓ માસ્ક પહેરી લો, ઓ આ પહેરી લો. મેં કહ્યું લડો, લડો તમે. નહીં, એવો તેમણે કહ્યું ને અમે પહેરી લીધું. મેં કહ્યું કેમ પહેરી લીધું? લડ્યા કેમ નહીં તમે? ક્યાં હતી તમારી લડવાની યોગ્યતા? વાય ડિડન્ટ યુ ફાઇટ? નહીં, તેમણે વેક્સિન કે લેવાની કીધી, અમે લઈ લીધી. કેમ લડ્યા નહીં તમે? આજે જે આપણે લડીને આવ્યા બધું બરાબર થઈ ગયું? નહીં થઈ ગયું. અમે માસ્ક ના પહેર્યું, અમે વેક્સિન ના લીધી, બધું બરાબર થઈ ગયું. કેમ કે અમને ખબર હતી કે લડાઈમાં અંતમાં જીત આપણી થશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. આપણે જીતવા વાળી સાઈડ પર છે. ક્યાં છે આપણે? આપણી ટીમ હંમેશા જીતે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પણ અમને એ પણ ખબર છે કે રિઝલ્ટ ક્યારે આવે છે? અંતમાં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પહેલા ઓવરમાં કોઈ રિઝલ્ટ નથી આવતું. ફૂટબોલની મેચમાં પણ 90 મિનિટ પછી રિઝલ્ટ આવે છે. થોડું 10 મિનિટમાં કહે છે રિઝલ્ટ આવી ગયું, નથી આવતું. તો લડાઈનું રિઝલ્ટ ક્યારે આવે છે? અંતમાં. ઘણા નથી ખબર, એટલા માટે તેઓ હાર માની લે છે. તેઓ થાકીને બેસી જાય છે. તેઓ કહે છે, હા અમે પ્રયત્ન કર્યો પણ વસ્તુ ના બદલાઈ. અંત સુધી જાઓ. કોઈ કહેશે અંત શું છે? કેવી રીતે ખ્યાલ આવે કે અંત આવી ગયો? સાંભળવું છે તમારે. હેલો, કેટલું સરળ છે. અંતમાં કોઈ એકની જીત થવાની છે ને એ તમારી થવાની છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. એનો અર્થ છે કે જ્યાં સુધી તમે જીતી ન જાઓ ત્યાં સુધી લડતા રહો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. મેચનો અંત ક્યારે આવે? જ્યારે કોઈ જીતી જાય છે. અને લડાઈનો અંત ક્યારે આવશે? જ્યારે કોઈ જીતી જશે. અને જીતશે કોણ? હું. તો જ્યાં સુધી હું જીતી ન જાઉં ત્યાં સુધી હું શું લડી રહ્યો છું? જ્યાં સુધી હું જીતી ન જાઉં ત્યાં સુધી હું લડી રહ્યો છું. હું હારવા માટે નથી. બોલો, હું હારવા માટે નથી. હું જીતવા માટે છું. હું જીતવા માટે છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હા 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 હા. પણ કેટલી મુદ્દત સુધી તો તે ન માન્યો. એટલે આ દુષ્ટે પણ મન બનાવ્યું હતું કે હું સાંભળવાનો નથી. ધીસ ઇઝ સો બ્યુટીફુલ. કેટલીક મુદ્દત સુધી ન માન્યો, પણ પછી તેણે પોતાના મનમાં કહ્યું. તો અહીંયા બદલાઈ કોણ રહ્યું હતું? આ ખડૂસ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો મને ખ્યાલ નથી કે તમારી આગળ કોણ ખડૂસ છે, પણ મને ખબર છે કે દરેક ખડૂસ બદલાઈ શકે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. અને તમે કહો કે મારી પાસે તાકાત નથી. આ વિધવા સ્ત્રી હતી. વિધવા. જો તમે વિધવા હો, તમે પોતાને અબલા નારી ઘરમાં બેસી રહો એવું સમજો. હું એ પાસ્ટર નથી જેવું સમજે ને કે ઓ આંટી તમે વિધવા છો. હું તમને આવી રીતે જોઈ શકતો નથી કેમ કે મારી બાઇબલ આવી રીતે તમને બતાવતી નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. હાલેલુયા. બોલો, હું બિચારો નથી. ખુશ થઈને બોલો, હું બિચારો નથી. હું બિચારો નથી. હું લડી શકું છું અને જીતી શકું છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પરંતુ કેટલીક મુદત સુધી તે કરવા ન ઈચ્છ્યો, પણ પછી તેણે પોતાના મનમાં કહ્યું. અંતમાં તે બદલાયો. તો જે આત્મા તેનું તમે ફોલો કરી રહ્યા છો, તમને એવું લાગે છે કે નહીં આવે, અંતમાં આવશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અંતમાં આવશે. અંતમાં આવશે. ઓ, જ્યારે તમે કહ્યું 5,000 રૂપિયા ઘણા વધુ છે, તમે ઘૂસો તો એમાં એકવાર, અંતમાં તમે 5,000 રૂપિયા આપી શકશો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. ઘૂસો તો આ લડાઈમાં એકવાર ઘૂસો તો. કેમ તમને લાગે છે કે ઘૂસતા પહેલા તમે હારી ગયા? પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. આ લડાઈમાં ઘૂસો. ગેટ ધીસ ફાઇટ. યાદ છે તમને આપણે પહેલી વાર ચર્ચ શરૂ કર્યું હતું? આ જ વસ્તુ પરમેશ્વર મને કહી હતી. તું તારું ચર્ચ ચાલુ કર, અંતમાં જીતીશ તું. ધેટ્સ વોટ હોલી સ્પિરિટ ટોલ્ડ મી. જ્યારે આખા ભારતમાં મેં એકલા ચર્ચ શરૂ કર્યું હતું. આઈ સેડ, લોર્ડ, વોટ શુડ આઈ ડુ? મને કહ્યું, લડ, અંતમાં જીતીશ તું. મેં કહ્યું, ઓકે, થેન્ક યુ લોર્ડ, ફિનિશ. હું આ લડાઈના અંત સુધી જઈશ. જેલમાં જવું પડ્યું તો પણ જઈશ, માર ખાવો પડે તો પણ ખાઈશ, પણ આ લડાઈમાં હું ક્યાં જઈશ? અંત સુધી. હું પણ જોવા માંગુ છું કે તેમની અંદર મારાથી વધુ શું છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. એવું શું છે જે હું સહન નથી કરી શકતો? હું જોઉં છું શું છે. એન્ડ હિયર આર વી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેટલીક મુદ્દત સુધી તો તે ન માન્યો, પછી મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યો. આ વાર્તામાં ઘણી બધી વસ્તુઓ છે. તો આમાં આપણને આ ન્યાયનું કેરેક્ટર પરમેશ્વરે કહ્યું હતું, અને કયું કહ્યું હતું? દુષ્ટ, ખડૂસ. અને હવે કોણ વાત કરી રહ્યું છે અહીંયા? વિધવા, પરમેશ્વર કે ન્યાયાધીશ પોતે? હેલો, હવે કોણ બોલી રહ્યું છે અહીંયા? સ્વયં ન્યાયાધીશ. કેટલાક સમય સુધી તે ન માન્યો. કોણ ન માન્યું? કોણ ન માન્યું? ખડૂસ ન્યાયાધીશ, બરાબર ને? પરંતુ અંતમાં મનમાં વિચાર કરીને કહ્યું. કોણ વિચાર કરીને કહી રહ્યું છે? આ ખડૂસ ન્યાયાધીશ, બરાબર? જો કે હું દેવથી બીતો નથી અને માણસોને ગણકારતો નથી. આ માણસને પણ ખબર હતી કે તે નંબર 1 ખડૂસ છે. હોય છે ને કેટલા લોકો કે તમે ભૂલ કરી, તો કે છે ને મેં નથી કરી, પણ અહીંયા કહે છે હા હું છું ખડૂસ. આ પણ માનીને બેઠો હતો કે હું ખડૂસ છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. નેક્સ્ટ, ઇન્ટરેસ્ટિંગ. નેક્સ્ટ. તો પણ આઈ લાઈક ધીસ લાઈન. તો પણ આ વિધવા મને તસદી દે છે. હાલેલુયા. જે બધાને સતાવતો હતો, આ વિધવાએ તેને સતાવવાનું શરૂ કરી દીધું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા.
તમે લડો તો તેમની ઉપર પ્રેશર બનાવો. હું પણ જોઉં છું કેવી રીતે તેઓ નથી બદલાતા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. જ્યારે તેમણે અમને સતાવ્યા, જ્યારે આપણે લડીશું, હવે તેમને પર પ્રેશર ફીલ થશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? જો તમે લડશો નહીં તો તેમની પર પ્રેશર ફીલ નહીં થાય. આ ખડૂસ વ્યક્તિ શું કહી રહ્યો છે? આ વિધવા શું કરી રહી છે? મને સતાવી રહી છે, માટે હું તેને દાદ અપાવીશ. તેણે બદલવું પડ્યું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કોણે બદલ્યો? વિધવાએ. તેણે ગુંડા મોકલ્યા. પ્રાર્થના કરી રહી હતી, તે લડી રહી હતી, માટે હું તેને દાદ અપાવીશ. રખીને તે વારે ઘડીએ આવીને મને થકવે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. હવે ડરી કોણ રહ્યું હતું? આ ખડૂસ ન્યાયાધીશ. કેમ? આ વિધવાએ હાર માનવાનું મના કરી દીધું. તો જ્યારે તમે હાર માનવાનું ના કહી દો છો, તો હવે ડરવાનો સમય કોનો આવી જાય છે? સામેવાળાનો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. સો યુ ડોન્ટ ગીવ અપ. હવે તમને સમજમાં આવશે લુક 18:1. ત્યાં શું છે? એક લડાઈ કે મનુષ્ય નિત્ય પ્રાર્થના કરવી જોઈએ અને હાર ન માનવી જોઈએ. એટલી લડાઈઓ છે જે તમને લાગે તમે હારી ગયા. કેવળ તમે ટક્યા હોત તો તમે એ લડાઈ જીતી ગયા હોત. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? કેવળ તમે ત્યાં ટક્યા હોત. ભલે તે કોઈ પણ વસ્તુની લડાઈ કેમ ન હોય. સેલ વધારવાની, પૈસા વધુ આપવાની, બાળકોને સુધારવાની, સમાજને સુધારવાની, કંઈ પણ, કેવળ તમે ત્યાં બન્યા રહો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો? કેવળ ત્યાં તમે ટકી રહો તો એ તમે લડાઈ જીતી ગયા હોત. કેમ કે અંતમાં રિઝલ્ટ આવે છે. રિઝલ્ટ શરૂઆતમાં નથી આવતું. તમે અંત સુધી ગયા જ નહીં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. માટે હું તેને દાદ અપાવીશ. રખીને તે વારંવાર આવીને મને થકે. વિચાર કરીને જુઓ, એ શું કહી રહ્યો છે કે જો આપણે દુષ્ટોને આપણી પ્રાર્થના દ્વારા બદલી શકીએ છીએ, વિચાર કરીને જો પરમેશ્વર તો એમ જ આપણી તરફ છે. હાલેલુયા, હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? જ્યારે તમે પ્રાર્થના નથી કરતા ત્યારે તમે શૈતાનને કહી રહ્યા છો કે તમે હાર માની લીધી છે. જ્યારે તમે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છો, શૈતાન ઉપર પ્રેશર છે. શૈતાનને ખબર છે કે હજુ સુધી તમે હાર નથી માની, પણ જ્યારે તમે પ્રાર્થના બંધ કરી દીધી, તેને એવું લાગે છે કે તમે હાર માની લીધી. એટલા માટે ઈસુ ખ્રિસ્તે કહ્યું કે મનુષ્ય નિત્ય પ્રાર્થના કરવી જોઈએ અને હાર ન માનવી જોઈએ. તમને ખ્યાલ નથી કે સવારે 15 મિનિટ જ્યારે ઉઠીને પ્રાર્થના કરી રહ્યા હતા, ઊંઘથી લડીને શૈતાન તમારાથી ડરી રહ્યો હતો. આ વ્યક્તિ પ્રાર્થના કરવા માટે ઊંઘ છોડી શકે છે અને પ્રાર્થના કરી શકે છે. કમ ઓન. ચલો આ જ વચનને આપણે જોઈએ છે ટીપીટી 4થું 5મું વચન જોઈશું. ત્યાં કેટલાક ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ડ છે જે હું પિક કરવા માંગુ છું લડાઈ વિશે. બોલો લડાઈ માટે શબ્દ. He ignored her pleas for quite some time. તેણે ઘણા દિવસ સુધી તેનું ન સાંભળ્યું. But she kept asking. પણ તે માંગતી રહી. Eventually he said to himself. અંતમાં તેણે પોતાને કહ્યું, This widow keeps annoying me. આ વિધવા મને વારંવાર સતાઈ રહી છે. Demanding her rights. તે શું માંગી રહી હતી? પોતાના અધિકાર. શું માંગી રહી હતી? પોતાના અધિકાર. તો જે લડાઈ આપણે લડી રહ્યા છીએ તેમાં આપણને શું ખબર હોવી જોઈએ? આપણા અધિકાર. Know what your rights are. ઘણા લોકોને પોતાના અધિકાર ખ્યાલ નથી. કે છે અમને તો ખ્યાલ જ નથી. તો જઈને જાણ કરો. કોઈ તમને તમારા અધિકાર જણાવવાનું નથી. હવે તો એ ચેપ્ટર પર હટાવી દીધું, નાગરિક અધિકાર. તો લડાઈમાં ઘૂસતા પહેલા શું જાણી લેશો? પડોશીને કહો, લડાઈમાં ઘૂસતા પહેલા પોતાના અધિકાર જાણી લો. Praise the Lord. So she was demanding her rights. And I'm tired of listening to her. અને હું તેને સાંભળીને થાકી ગયો છું. Even though I'm not a religious man and I don't care about opinions of others. ના તો હું પરમેશ્વરથી બીવ છું, ના હું મનુષ્યને ગણકારું છું. I will get her off my back. હું તેને મારાથી દૂર કરી દઈશ. By answering her claims for justice. Claims for justice. જે ન્યાય માટે તેના દાવા છે, ન્યાય માટેના દાવા. તો જે તમે લડાઈ લડી રહ્યા છો, લડાઈમાં તમે શું કરી રહ્યા છો? ન્યાયના દાવા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? હાલેલુયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સમજમાં આવી રહ્યો છે તમને? તો તમે એમ જ લડાઈ નથી લડી રહ્યા. તમે લડાઈ કેવી રીતે કરો છો? તમારા અધિકારો પર અને ન્યાયનો દાવો કરો છો. અને તમને તમારા અધિકાર કેવળ ચર્ચ બતાવી શકે છે. તો જો તમે ચર્ચમાં નથી આવતા અને વચન નથી સાંભળતા, રેપ્સોડી નથી વાંચી રહ્યા, તો તમને ક્યારેય ખ્યાલ નહીં આવે કે તમારા અધિકાર શું છે. પાસ્ટર, અમારે ત્યાં નળમાં પાણી નથી આવતું. તમને ખ્યાલ છે તો હું શું કરી શકું છું? જો હું તમારી જગ્યાએ હોત તો મારા નળમાં પાણી દરરોજ આવે. ખબર નહીં તમારા નળમાં પાણી કેમ નથી આવતું. હું કેવળ નળને પકડી અને કહીશ કે ઈસુના નામમાં પાણી આવ, અને ત્યાં આવે. મેં ઘણી વાર આ કર્યું છે. ઘણી વાર. ભાગો નહીં તો ભાગશો તો નહીં.
તો શું કરો? લડો. લડવાનું શીખી લો. દરેક આત્મા માટે લડો, તમારા અધિકારો માટે લડો. અને આપણે લડીએ કેવી રીતે છે? પ્રાર્થનામાં. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. એવું કંઈ પણ નથી જે આપણે પ્રાર્થનામાં નથી બદલી શકતા. હાલેલુયા. તો તમે શું કરો છો? લડો. પડોશીને કહો લડો. પ્રાર્થના કરો, હાર ન માનો. પડોશીને કહો હાર ન માનો, લડાઈ લડો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઉઠાવો તમારા હાથ ને કરો અન્ય ભાષામાં પ્રાર્થના. Shatele. Andra alita katare prasida. Andra ahita la bagare ke singra gabazi. Rendre le shatele entalita tira la bade. દરેક એ લડાઈ જે તમે છોડી દીધી હતી આજે ફરીથી પકડી લેજો. એ આત્માઓ જે તમે છોડી દીધી હતી આજે પકડી લો. જે લડાઈઓ તમે છોડી દીધી હતી તેને ફરીથી પકડી લેજો અને અંત સુધી જજો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ભલે તે પોતાની સાથે લડાઈ હોય, તે આત્માઓ માટે લડાઈ હોય, પાર્ટનરશિપ માટે હોય, તમારા બાળકો માટે હોય, પતિ માટે હોય, પત્ની માટે હોય, સેલ વેન્યુ માટે હોય, કોઈ પણ વસ્તુ માટે હોય, એ લડાઈને છોડશો को નહીં. छोड़ेगा मत. Praise the Lord. Rashatele antalida. Brancro cosati. Yadele pradile bradale. Prakanse. Yatole yankra casa dele. Randale pradali. Manta laka thare sotele. Yandale tatore. Lahita lahote. Mranta ratali. Oh hallelujah. પરમેશ્વર મને કહી રહ્યો છે કે હું તમને જણાવું તમે કેટલા કુટુંબીજનો પર હાર માની લીધી છે. પરમેશ્વર કહી રહ્યો છે કે લડાઈને ફરીવાર શરૂ કરો. બરાબર છે? તમારા ભાઈ, તમારી બહેન, તમારા મમ્મી, તમારા પપ્પા જેમની પર તમે હાર માની લીધી કે તેઓ ચર્ચમાં કદી નહીં આવે, એ લડાઈ ફરીથી લડજો. બરાબર છે? એ લડાઈમાં અંત સુધી જજો અને અંતમાં વિજય કોની છે? તમારી. કોઈ પણ આત્માને છોડી ન દેશો. આપણે કોઈ પણ લડાઈમાં હારવાનું નથી જાણતા. આપણને કેવળ જીત ખબર છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. કહી શકે છે મહિમા. તો તમે પહેલી વાર આયા છો, અમે તમારું સ્વાગત કરવા માંગીએ છીએ. ઊભા થઈ શકો છો જો તમે પહેલી વાર આયા છો. જોરથી તાળી વગાડી શકે છે તેમની માટે. થેન્ક યુ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઘણું સ્વાગત છે તમારું અમારા ચર્ચમાં. અમે આનંદિત છે કે તમે આજે અહીં આયા અને મને વિશ્વાસ છે કે અમે તમને કંઈક શીખવી શક્યા જેનાથી તમારું જીવન આગળ વધશે. જો તમે ઈસુને નથી જાણતા તો આજે ઈસુને જાણીને જજો, કેમ કે લડવાની તાકાત ત્યાંથી જ આવે છે. તો જો તમે ઈસુને તમારા પ્રભુના રૂપમાં નહોતા જાણતા તો પ્લીઝ આજે ઈસુને પ્રભુ તરીકે જાણીને જજો. અમારી સાથે પ્રાર્થના કરો. તમારી આંખો બંધ કરી લો. બોલો, હે પ્રેમાળ પિતા, હું વિશ્વાસ કરું છું ઈસુ ખ્રિસ્તમાં, જીવિત પરમેશ્વરના પુત્રમાં, જે મને બચાવવા માટે વધસ્તંભ પર મર્યો અને પરમેશ્વરે તેને ત્રીજા દિવસે મૃત્યુમાંથી જીવિત કર્યો. જ્યારે તે જીવિત થયો, હું પણ જીવિત થયો. આજે હું મારા મોંથી ઘોષણા કરું છું, ઈસુ ખ્રિસ્ત મારો પ્રભુ છે, મારો સ્વામી છે. આજથી હું બચી ગયો છું. આજથી હું પરમેશ્વરની સંતાન છું. ધન્યવાદ પરમેશ્વર મને બચાવવા માટે. આજથી હું નવો જન્મ્યો છું. ઈસુના નામમાં આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જોરથી ફરીથી તેમની માટે તાળી વગાડી શકીએ છીએ. તો સ્વાગત છે તમારું પરમેશ્વરના રાજ્યમાં. અમે ઘણા ખુશ છીએ કે તમે આજે અમારી સાથે છો. એ પહેલા તમે બેસો, અમે તમારી માટે પ્રાર્થના કરવા માંગીએ છીએ. ધન્યવાદ આપીએ છીએ પ્રભુ તમારા દરેક બાળક માટે જેમણે હમણાં પોતાનું જીવન પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને સોંપ્યું. અમે પ્રાર્થના કરી છું. હું પ્રાર્થના કરું છું પ્રભુ કે ઈસુનું નામ તેમની પર સદાકાળ સુધી બન્યું રહેશે. ઈસુના નામમાં શૈતાનનો તેમની પર કોઈ દાવ અને કબજો નથી. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં હું તમને આશીષ આપું છું, તમારી બુદ્ધિ સાથે, તમારા જ્ઞાન સાથે, અનુગ્રહ સાથે અને પ્રેમ સાથે. ધન્યવાદ પરમેશ્વર. અને આ પ્રાર્થનાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બેસી શકો છો તમે અને જોરથી તાળી વગાડી શકે છે તમને માટે. આપણે આ સમય છે તમારી ભેટ, તમારા દશાંશ, તમારી પાર્ટનરશિપ આપવાનો અને આપણે આપણી કોયરનું સ્વાગત કરીશું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. महिमा महिमा प्रभु, ताने महिमा प्रभु,
મહિમા મહિમા પ્રભુ તું મહાન છે. મહિમા મહિમા પ્રભુ તાને મહિમા પ્રભુ. મહિમા મહિમા પ્રભુ તું મહાન છે. લા 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 La 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 la. Hey, la 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 la. महिमा महिमा प्रभु ताने महिमा प्रभु. महिमा महिमा प्रभु તું મહાન છે. महिमा महिमा प्रभु તાને महिमा प्रभु. महिमा महिमा प्रभु તું મહાન છે. La 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 la. Hey, la 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 પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આપણે પ્રાર્થના કરીશું ભેટ માટે. આપણે હાથ ઉઠાવી શકીએ છીએ. ધન્યવાદ આપીશું પ્રભુ આ ભેટને લાવવાનો અનુગ્રહ અને અવસર આપવા માટે. આ ભેટ તમારા આત્મા દ્વારા પવિત્ર છે, તમને ગ્રહણ યોગ્ય થવા માટે. જેમ અમે આપ્યું છે તેની વૃદ્ધિ પામેલી ફસલ અમે ગ્રહણ કરી રહ્યા છીએ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામ. અમને કોઈ પણ સારી વસ્તુની ખોટ નહીં હોય. લોકો માપીને દબાવીને ઉભરતું અમારી ઝોલીઓમાં નાખી રહ્યા છીએ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામ. આ ભેટો પર અમે તમારી આશીષોનું આહ્વાન કરીએ છીએ, વૃદ્ધિના નિયમોને બોલીએ છીએ તમારા રાજ્યના વિસ્તાર માટે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમેન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. જોથી કહી શકો છો મહિમા. કેટલીક ઇમ્પોર્ટન્ટ અનાઉન્સમેન્ટ છે, તેને ધ્યાનથી સાંભળી લો. સૌથી પહેલું અનાઉન્સમેન્ટ છે શું છે? આપણો ક્રેશ કોર્સ લીડરશિપમાં અને પાસ્ટરશિપમાં. જો હજુ સુધી તમે પોતાને આ કોર્સમાં એનરોલ નથી કર્યા તો અત્યારે જ કરી લો. કેમ કે જ્યાં સુધી તમે લીડર નહીં બનો ત્યાં સુધી તમે તમારા અધિકાર ખ્યાલ નહીં હોય, અમે તમે લડાઈ વ્યવસ્થિત રીતે નહીં લડી શકો. તો એવું ન થવા દો કે ચર્ચમાં તમે એક મેમ્બર રહો અને લીડર ન બનો. આ તમારું નુકસાન છે. ઘણાને વર્ષો પછી આ સમજમાં આવ્યું કે લીડર બની ગયા હોત તો સારું હોત. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેટલા એવા અહીંયા છે જેને વર્ષો પછી સમજમાં આવ્યું? કોઈ છે અહીંયા જેને વર્ષો પછી સમજમાં આવ્યું કે લીડર બની ગયા હોત તો સારું હોત? કેમ કે સમય નજીક છે. હોઈ શકે છે તમે મોડા ચર્ચમાં આવ્યા હો, પરંતુ તમારી માટે દોડવા માટે એક દોડ છે જે તમારે પૂરી કરવાની છે. ધ્યાન રાખો હું શું કહી રહ્યો છું. તમને ખ્યાલ છે હું શું કહી રહ્યો છું? તમે કહી શકો છો પાસ્ટર મેં તો હમણાં જ ચર્ચ જોઈન કર્યું છે, પરંતુ દોડવાનું દરેક જણે છે અને દરેક જણે પોતાની દોડ પૂરી કરવાની છે. તો બેટર છે જલ્દીથી શું બની જાઓ? લીડર. પહેલા દિવસથી લીડર બની જાઓ. તો એ ટ્રેનિંગ ચાલુ છે, આજે લીડર બની જાઓ. અને જો તમે લીડર છો તો તમારું નામ આપો પાસ્ટરશિપ માટે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. એના પછી એ પ્રોજેક્ટ 5000 ગ્લોરી, જોરથી તાળી વગાડો. અને આ શું છે? વિશ્વાસની સારી લડાઈ. તો આ છે 5000 પાર્ટનર. કેટલા રૂપિયા સાથે? 5000 રૂપિયા સાથે. સી બોલો, સરળ છે. આ સરળ છે, નથી સરળ. લડવાનું છે. ઘુસો તો પહેલા, અંત સુધી પહોંચો, જીત મળી જશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. પહેલા દિવસે હાર માની લેશો તો જીત નહીં મળે. બીજું એમાં શું છે? 5000 પ્રેઇંગ પાર્ટનર્સ. મેં તમને કહ્યું ને, જ્યારે તમે પ્રાર્થના કરો તમે શૈતાન ઉપર દબાવ વધારો છો. તો એવું થવા દો કે શૈતાન જોઈ શકે કે સવાર બપોરે સાંજ તમે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છો. નથી આવી શકતા શૈતાન તમારી આજુબાજુ. તેઓ ડરી રહ્યા છે તમારાથી કે આ વ્યક્તિ તો પ્રાર્થના કરી રહ્યો છે. તેમને ખબર છે પ્રાર્થનાથી વસ્તુઓ બદલાય છે, તેમને ખ્યાલ છે. પણ જ્યારે તમે પ્રાર્થના નથી કરી રહ્યા તે વધુ મોકલી રહ્યા છે. શું કરી રહ્યો છે? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો શું કરો? તમે અમારી સાથે પ્રાર્થના કરો સવાર બપોર અને સાંજે. અને પછી શું છે? 5000 આત્માઓ જીતવાની છે. દરેક અઠવાડિયામાં આપણે શું કરી રહ્યા છીએ? એક આત્મા જીતી રહ્યા છે. જોડાઓ વસ્તુઓ.
આ એ વસ્તુઓ છે જે તમને, મને અને દેશને આગળ લઈ જશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બરાબર છે? સો પ્લીઝ જોઈન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. આપણે દરરોજ કમ્યુનિયન કરીએ છીએ સવારે 7:30 વાગે, સિવાય કે સન્ડે. એક સેલના મેમ્બર બનો જ્યાંથી તમને આ બધી જાણકારી મળશે. એના પછી ફર્સ્ટ ફ્રૂટ સર્વિસ છે 6 ફેબ્રુઆરીએ, તેને ભૂલશો નહીં. ઓલ ઇન્ડિયા લીડર્સ ટ્રેનિંગ છે મુંબઈમાં 24, 25 અને 26 ફેબ્રુઆરીએ. મિડવીક સર્વિસ ઘણી જરૂરી છે, તેને મિસ ન કરો. તો આપણે ઊભા થઈ શકીએ છીએ અને પ્રભુનો આભાર માનીશું. આભાર માનો તમારા હાથોને ઉઠાવીને. Tele entalida alentra catira la badi prose tele entali tatira la gabanta le tatore che siali sialo yanka tarida ribadi. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. પરમપિતાનો પ્રેમ, ઈસુ ખ્રિસ્તનો અનુગ્રહ અને પવિત્ર આત્માની સંગત આપણી સાથે સદાકાળ સુધી બની રહેશે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. નિશ્ચય ભલાઈ અને કરુણા સદા મારા જીવનમાં નિવાસ કરશે અને હું સદાકાળ માટે પ્રભુના ઘરમાં નિવાસ કરીશ. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. આનંદ મનાવો. વચન શું કરે છે? કામ કરે છે. Bless you. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.